नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 22 अगस्त शुक्रवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध भिडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज चलते कौन रही खबर ता नजर पकाइबा। प्रथम खबर जातीय शिक्षानीति 2020 अनुसार ओडिशार प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने नियंते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुत्वारोप करिसेंती। मुख्यमंत्री कहछन 2036 रे समृद्ध ओडिशा गठन लक्ष्य पूरण करने प्राथमिक शिक्षार यथेष्ट गुरुत्व रही। एथर स्कूल मानकर फेल पास रहिबो जहा फल गोटे पिला जदि फेल हैला पुनर्बार परीक्षा दे पास करिबो। आज लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री विद्यालय गणशिक्षा विभाग कार्यक्रम समीक्षा करी परामर्श देवा सहित अनेक नूतन निष्पत्ति जहाँफल जातीय नुआ शिक्षानीति अनुजाई राज्य में बर्तमान 45,292 प्राथमिक विद्यालय 1,60,319 शिक्षक पदवी रही। नूतन शिक्षानीति अनुजाई 39,366 पदवी सृष्टि आहरी सहित डिसेम्बर 2025 रे 5,067 शिक्षक पदवी खाली हेब। तेणु पदवी को मिसाई 3 वर्ष मध्य 44,433 पदवी पूरण पर मुख्यमंत्री निर्देश देइचंती। वर्षक 15,000 पदवी पूरण करा। परवर्ती खबर रही घूर्णिबलय प्रभाव में 5 दिन जाए राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब एनेकी येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज पुरी खोर्धा नयगढ़ जगतसिंहपुर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। आसंता 27 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न जान बस्ता हेब। ता सहित जून 1 आज पर्यंत 673 मिमी वर्षा रेकर्ड होइतिला जहाँकि स्वाभाविक वर्षा बोली कुआଯାଉଛି। किंतु एही 5 दिन भितर प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। परवर्ती खबर हूँ प्रति पूजा मंडप रे लागिबो सड़क सुरक्षा वार्ता समस्त जिलापाल एसपी को मध्य चिठी लिखिले परिवहन आयुक्त। एथर मन इच्छा चांदा मागी पारिबेनी जोर जबरदस्त चांदा मगा जाई पारिबो नाही एने कि मध्य सरकार प्रकाश करिसंती। पार्पण रे पूजा मंडप रे लागिबो सड़क सुरक्षा वार्ता मां को आशीर्वाद सहित परिवार सुरक्षा देबे सचेतन एथिपाई कि समस्त पूजा कमिटी को अनुरोध करा जिवो। केवल सेतिक नुहे निज अंचल को दुर्घटना मुक्त करबा दिगरे सहयोग करिया पई साही मुरबी को अनुरोध करा जिवो। पार्वण संपर्कित समन्वय बैठक में पूजा कमिटी मान सहित ए संपर्क में आलोचना करने समस्त जिलापाल एसपी को कटक भुवनेश्वर डीसीपी को चिठी लिखिं परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर। परवर्ती खबर बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता 3 वर्ष नियुक्त हेबे 45,000 शिक्षक से सबु पिला को मागणार पाठ्य पुस्तक दिया स्कीमेटिक प्राथमिक शिक्षक को नियमित करने निष्पत्ति एपटे पिला आहार को नहीं बड़ घोषणा कर प्रथम रु 10म श्रेणी पर्यंत पिला माने आहार खाइबे जो माने अंडा खाउना तांको फल जोगाई दिया सहित टेक्स्ट बुक प्रकाशन मार्केटिंग संस्थार सुदृढ़ीकरण निष्पत्ति नियाजियो बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर हूँ निर्माण हेब 68 बात्या आश्रय स्थली एने घोषणा कले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। दिल्ली गस्त बेले केंद्र गृह मंत्री को भेटी यह दाबी उठाई प्राकृतिक विपर्य प्रवण अंचल स्कूल गुड़िक निकट में आश्रय स्थली निर्माण करने निष्पत्ति एगुड़िक बहुमुखी हेब जहाँ विपर्य समय आश्रय प्रदान कर अन्य समय सामाजिक कार्य व्यवहृत हो पार द्वारा आश्रय स्थली अवहेलित अवस्था रहा योजना राज्य विपर्य परिचालन क्षमता को आहरी सुदृढ़ करने आशा करा। परवर्ती खबर आईडी कार्ड नथिले विश्वविद्यालय रे नो एंट्री श्रृंखला कमिटी बैठक कुलपति अधिकार बसी ए बैठक जदि आपण पाखे आईडी कार्ड नथिबा अण छात्र को रोकिया एने की आलोचना होई बैठक रे आई कार्ड नथिले केबे भी प्रवेश करि परिबे ना यूनिवर्सिटी रे तबे छात्र छात्री कुलपति निर्देश रही आई कार्ड देखाले विश्वविद्यालय भीतर को प्रवेश हेबो नहले हेबो नाही। परवर्ती खबर हूँ 18 रु विधानसभा अधिवेशन आरंभ 18 रु 25 तारिख जाए चलिबा मौसुमी अधिवेशन। मौसुमी अधिवेशन में बाचस्पति ऑफिस पक्षर सूचना दी चलित विधानसभा विभिन्न प्रसंग नहीं राज्य सरकार को घेरिबा को विरोधी दल योजना करुता बेले सरकार भी विरोधी प्रश्न उत्तर देवाई प्रस्तुत हो रही। चलित वर्ष मौसुमी अधिवेशन में मोट 7टी कार्य दिवस रही जो राज्य सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण बिल आने योजना कर विरोधी राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति को सरकार घेरिया योजना कर
ଯେପରିକି ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୋଲାଭରମ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ବି ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଧାନ ଛଡା ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉପଜେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଧାନ ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଫସଲ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢିଲା ନବୀନଙ୍କ କ୍ରେଜ। 2024 ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହାରା ନିର୍ବାଚନ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ନକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ନବୀନ ପ୍ରଚାର ନେଇ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳାଫଳ ପରେ ନବୀନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ବେଳେ ସବୁଠି ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବାରଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମୌଜାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଥିପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଚୂଡାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମୌଜାରେ ପାଖାପାଖି 29 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଜମି ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସହର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ସହର ବାହାରେ କୌଣସି ଜମି ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାରଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 40 ଏକର ଜମି ଅଧିକରଣ ପାଇଁ ବଛା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଣୁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏମଏସଏମଇ ଯୋଜନା, 87 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାର ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 17 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯୁବବର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନେଇ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କୁହାଯାଉଛି ଏଫସିଆଇ ର ମାଣ୍ଡିଆ ଉଠାଯାଇଛି। ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଟି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଫସିଆଇ ର ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରିଥିଲା। ଏହି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁଲ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟର 40,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଠାଯିବା, ଯାହା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ 64,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 75,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଥର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଲେଣି। ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ବନି ଯାଇଥିବେ ଲକ୍ଷପତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମଏସଏମଇ ଯୋଜନା ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଭାରତର ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ କାରବାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କଲା ପରେ ଏଥର ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଲୁହାପଥର ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏହା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିବ, ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 1,000 ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏନସିଇଆରଟି ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେଭଳି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ମୋଦି ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚାକିରିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୁବକମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ମିଳିନି ସେମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 4L ଅଛି, ଏକର ଏକର ଜମି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ମୃତ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ 40 ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ବାବଦକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ, ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।